مہنگائی اور بحران کے ہمارے شہریوں کے لیے ایک اور مشکل، لاہور سمیت صوبے بھر میں چینی کا بحران آنے کو تیار۔ پنجاب حکومت کے پاس چینی کا سٹاک صرف 19 دن کا رہ گیا۔ چینی بر وقت نہ پہنچی تو عوام کو شدید قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ خوراک نے بتایا، صنعت و تجارت نے آگاہ کر دیا 27 اکتوبر تک 15 لاکھ میٹرک ٹن چینی پہنچ جائے گی، حکومت کا دعویٰ۔ حکومت نے سستے بازاروں کے نام پر شہریوں سے ہاتھ کر دیا۔ سستے بازاروں کے سٹالز پر ایک شہری کو صرف 1 کلو چینی کی فراہمی، کم قیمت پر غیر معیاری آٹے کی فراہمی۔ شادمان سستے بازار میں آنے والے شہری واپس لوٹنے پر مجبور، جبکہ بحران کے باعث دکاندار آٹے چینی کی منمانی قیمت وصول کرنے لگے۔ دھرمپورہ اور رائے ونڈ روڈ کے علاقہ مکین قلت اور منمانی قیمتوں کی وصولی سے پریشان۔ حکومت نے چینی برآمد کرنے کی اجازت دے کر مافیا کو 70 ارب کا فائدہ پہنچایا۔ شوگر مافیا سے لفافہ لینے والے سب بددیانت لوگ حکومت میں ہیں۔ چینی کی قلت پر سینئر صحافی حامد میر کا ٹویٹ، لکھا مافیا نے ملک میں چینی مہنگی کر کے عوام کی چیخیں نکلوا دی۔ مافیا کو نیب تو نہیں پکڑے گا، اللہ ضرور پکڑے گا۔ سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ ٹماٹر ایک ہی دن میں 80 روپے فی کلو مہنگے ہوئے، فی کلو قیمت 200 روپے تک جا پہنچی۔ ایک دن میں قیمتوں میں نمایاں اضافے پر شہری اور دکاندار پریشان، حکومت شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کا شادمان سہولت بازار کا دورہ، گزشتہ روز دی گئی ہدایات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا، جبکہ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں افسران کو آٹے اور چینی کی مقررہ نرخوں پر فروغ کی ہدایت۔ ادھر چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اجلاس میں پرائس کنٹرول اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ سفارشات کے لیے سیکرٹری صنعت کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ روٹی 30 روپے کی ہونے جا رہی ہے، آٹا چینی اتنی مہنگی ہوگی۔ اس گورنمنٹ کا کوئی چلو جعلی صحیح، نالائق صحیح، لیکن کوئی دل میں درد ہوتا ہے، کوئی احساس ہوتا ہے عوام کا، آپ جواب دو ان لوگوں کو۔ ملک میں آٹا، چینی، دالیں سب کچھ مہنگا ہو گیا، آپ نااہل ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کی حکومت پر شدید تنقید، بولی بلوچ طلبہ 12 روز سے سڑکوں پر رل رہے ہیں، بلوچ طلبہ کی اسکالرشپ بحال کی جائے۔ شہر میں کرونا وائرس سنگین صورتحال اختیار کرنے لگا، مرض کے شکار 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 76 نئے مریضوں میں وائرس کی تصدیق، لاہور میں وائرس کے شکار مریضوں کی تعداد 51,347 تک پہنچ گئی۔ سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کو اشتہاری دینے کا معاملہ، نواز شریف کی طلبی کا اشتہار ماڈل ٹاؤن میں لگا دیا گیا۔ عدالت نے نواز شریف کو واپس لانے کی ہدایات دے رکھی ہیں۔ بلز کی مد میں کروڑوں کی بجلی چوری کرانے کا انکشاف، خراب ہونے والے میٹرز اتار کر صارفین سے بل چارج نہیں کیے گئے۔ میٹرز کی لیبارٹری رپورٹ کی بجائے افسران نے خاموشی اختیار کر لی۔ ریکارڈ کی عدم موجودگی پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ لیسکو کے شعبہ کمرشل کے افسران اور ملازمین کو طلب کیا جائے گا۔ شہریوں کو جعلی ادویات کی فراہمی کا دھندا پکڑا گیا، ضلع انتظامیہ کا شالیمار کے علاقے میں گھر پر چھاپا، بڑی مقدار میں جعلی ادویات اور پیکنگ میٹیریل پکڑ لیا۔ ملزم طاہر اقبال اور محمد جاوید اقبال کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ 10 سال سے مالکانہ حقوق سے محروم ریحان سوسائٹی کے متاثرین نیب دفتر کے باہر سراپا احتجاج، مظاہرین کی سوسائٹی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، وزیر اعظم چیف جسٹس سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ، مطالبات تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان۔ پلازوں بڑے شاپنگ مالز میں فائر سیفٹی انتظامات یقینی بنانے کے لیے اقدامات، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے محکمہ داخلہ کو فائر سیفٹی انتظامات کی انسپیکشن کی ہدایت کر دی۔ ڈویژنل کمشنرز اور اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری، چیکنگ کے لیے سروے ٹیمز تشکیل دینے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ نے انتظامات کے حوالے سے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ افسران کی ملی بھگت، رہائشی علاقے میں 4 منزلہ کمرشل پلازا کی تعمیر، اینٹی کرپشن میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے 5 افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔
कायद आज़म इंटरचेंज के रिहायशी इलाके में प्लाजा की तामीर पर अफसरान को तलब कर लिया। रिकॉर्ड और रिपोर्ट समेत पेश होने की हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्स में माफी के अहल शहरियों के लिए अच्छी खबर। टैक्स माफी के लिए ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करवाया गया। यतीम अफराद, खैराती इदारों समेत 13 कैटेगरीज के अफराद दरख्वास्त दे सकेंगे। महकमा एक्साइज की जानिब से 1 हफ्ते में अमल दरामद करवा कर शहरी को ईमेल भेजी जाएगी। शहर लाहौर के बासियों के लिए खुशखबरी, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन एक दिन बाद चलने के लिए तैयार। वज़ीर आला इतवार को ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में चीनी सफारतकार, सूबाई वज़रा और अराकीन असम्बली भी मदऊ। ट्रेन का किराया 40 रुपए रखा गया है। शहर की फिजा आलूदा, स्मोक के खदशात बढ़ गए। जहरीले धुएं की शिद्दत में इजाफे से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 258 हो गया। उधर ट्रैफिक पुलिस की धुआं छोड़ने वाली मुतादिद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 25,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान कर दिए। 55,20,000 से ज्यादा जुर्माने। इंतहाई मुज़र सेहत धुआं छोड़ने वाली 82 गाड़ियां बंद कर दी। ग्रेड 20 के अफसर को ग्रेड 21 में तैनात कर दिया गया। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की तैनाती हाई कोर्ट में चैलेंज। एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब अदालत पेश। दरखास्त गुजार की सीसीपीओ लाहौर की तैनाती का लदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतही तरक्कियों का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज होगा। सर्विसेज और ग्रुप्स में ग्रेड 22 में असामियों की तफसीलात मौसूल। तरक्की के लिए अहल अफसरों की फहरिस्तें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने हासिल कर ली। नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़, हंगामा आराई केस की समाअत। कैप्टन रिटायर्ड सफदर सैफुल मुलूक खोखर अदालत पेश। अदालत ने 30 लीगी रहनुमाओं की अबूरी दरखास्त जमानतों में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। 26 दरखास्तों पर वकला के दलाइल मुकम्मल, जबकि 4 दरखास्तों पर वकला की बहस 26 अक्टूबर को होगी। दौरान डकैती जख्मी होने पर कवाल शेर मियादाद डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जेर इलाज। गोली बाएं कंधे में लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक कवाल शेर मियादाद की हालत खतरे से बाहर है। देवर का भाभी पर तशद्दुद। निश्तर कॉलोनी पुलिस ने मुलजिम इजहारुल हक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने भाई से झगड़े के रंज पर भाभी को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। शहर में डाकू चोरों का राज। डॉल्फिन पीरू मुहाफिज बेबस। हरबंसपुरा में 3 दिन में डकैती की दूसरी वारदात। फतेहगढ़ में डाकू दिन दहाड़े फार्मेसी से 40,000 लूटकर फरार। उधर चोर शुमाली छावनी में घर के बाहर से गाड़ी ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजराम पर आ गई। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज न किया। तरक्याती काम मुकम्मल करने के लिए पंजाब को फंड की कमी का सामना। महकमा खजाना ने विफाक से 160 अरब रुपए मांग लिए, जबकि महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट की तैयारी की हिदायत जारी कर दी। यूनिवर्सिटीज को स्कॉलरशिप्स देने में मुश्किलात का सामना है। बच्चों की स्कॉलरशिप्स को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहते। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गुफ्तगू। बोले बलोचिस्तान के गवर्नर वजीर तालीम से तलबा बारे बात की है। पंजाब हुकूमत ने 2 करोड़ की ग्रांट देने का फैसला किया। लीगी खातीन का कैप्टन राय सफदर की कराची में गिरफ्तारी के वाक़े के खिलाफ मुजाहिरा। लीगी खातीन का चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर बरहमी का इजहार। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरे में सेनेटर नुसरत सादिक, शाइस्ता परवेज मलिक, सीनियर सेनेटर आयशा रजा, उस्मा बुखारी, सायरा अफजल तारड़ समेत दीगर खातीन शरीक हुई। साबिक एसपी मोहम्मद उमर विर्क और एसएसपी कामरान आदिल की आज सालगिरह। साथी अफसरान, दोस्त अहबाब और अजीजों अकारिब की जानिब से मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। और मलिक अता मोहम्मद खान मेमोरियल नेजाबाजी टूर्नामेंट का पहला रोज 3 रोज तक होने वाले मुकाबलों में मुल्क भर से 127 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन एसए गार्डन सुहेल अफजल मलिक, सीएसओ एसए गार्डन शुएब अफजल मलिक समेत दीगर शरीक हुए।